Science is not for everyone. Students, they are not able to take the right decision. A student should do minimum 6 subjects. I have seen some students, they are studying science in O levels. By the time they are coming for A levels, they are shifting to commerce. বাচ্চাটা আসলে জানেই না যে তার জন্য কোন সাবজেক্টটা ভালো। Parents, they are facing this burden যে স্কুলের পাশে বেতনও দিতে হচ্ছে, আবার কোচিং minimum they have to do 5-6 subjects. Teachers, they are like waiters. They say study হচ্ছে সব. Hello, Assalamu alaikum everyone. Our guest today is the founder of Adroit International School and his name is Waqar Ahmed. Sir, কেমন আছেন? I'm fine. Thank you very much for calling me. I'm very much excited to know about this Kushal Binimoy. It's my first time experience. আমি কখনোই এরকম হয়নি. Sayyid Sabir Rahman, very glad to know that he was my student. On his request, on his behalf, actually I'm daring to give the interview or podcast or whatever you're saying. I'm sure that it will be interesting. He has got some really technical questions. I believe that parents will be motivated or parents will be happy to know that what will be the outcome. Especially parents are confused from class 8 onwards, 9, what to do, what not to. So we'll have a discussion about it. So inshallah, we are moving forward to that. সো দেখা যাচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম এখন মাল্টিপল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস আছে এবং সেটার কারণে প্যারেন্টসরা অনেক সময় কনফিউজ থাকে যে উইচ স্কুল ইজ বেটার ফর দ্য চিলড্রেন অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ স্যার টু টেল সো তো চলুন শুরু করি কুশল বিনিময় স্যারের সাথে। Thank you. Thank you. So, sir, can you briefly tell about your journey as a founder and what inspired you to start an English medium school? To do so, I have to go a little back. Like we have started our institution way back in the year 2000 December. That means this year, 2025 December, we'll be completing our 25 years for the institution. Like from the very beginning, like we have started with the school coaching. Year 2001, 2002, half even, we were following school coaching. From there, we have taken the decision that we would like to start with ONA levels. So our journey for ONA levels has started from the middle of 2002, and then while going through all the schools, luckily at that time there wasn't much institution in Bangladesh. That time when I'm talking about, there were let's say by the time we were coming to 2007 or near to 2008, we were planning that we have seen all the schools, we know what is they are lacking, and we can perform a better school, we can provide a better school for the students. So in the year 2008, officially we have started our school, and it is still going on right now, and we are happy that the journey of Adroit is still strong, and we are still maintaining Adroit National Institution. It's like our legacy, because we really want to receive the tag of the oldest institution in Bangladesh. So I'm very excited about that till that happening. Maybe we don't have lots of students, but still to keep that track record, that because as a school you will see that there are a lot of schools who is 50 years old, 55 years old. Adroit National School established in 2008. It will take a lot of time, but for the institution wise, at least I can celebrate. I don't know whether we'll be able to see school 25 years or not, or any, but for the institution, we are on the move of it. So we are happy for that we are on the verge of completing our 25 years this December. Sir, on the verge of this 25 years, so what are the challenges that you face? There are a lot of challenges. There are a lot of challenges. If I talk about ONA levels, institution-wise, there are a lot of challenges. First of all, most of the students, when they are going to class 8, by that time they are thinking, oh my God, I can give my O levels right after 1 year. I can give my O levels right after 2 years. But the problem is, most of the English schools, they are offering their O level subjects from class 8. Students not knowing enough, sometimes let's say till class 7 they are doing science subjects, they don't have any commerce subjects, but when they are coming to class 8, commerce subjects been introduced. So a student is thinking, okay, I'll be taking which subject, accounting, commerce, economics, whether this is the right subject or not, without taking any suggestions from anyone. Most of the time students, they are shifting to commerce without knowing that whether it's good for him or not. Sometimes students, they are only sticking with science subjects. That is even not a right decision, because science is not for everyone. So you have to categorize. So students, they are not able to take the right decision. Another problem which I have seen in most of the schools, that when they are in class 8 or class 9, they don't have their regular classes.
like parents at one point thinking যে আমি আমার বাচ্চাকে ক্লাস 8-এ স্কুলেও পাঠাচ্ছি, আবার এখন শোনা যাচ্ছে কোচিংও করাতে হবে। সো by the time they are going to class 9, parents they are facing this burden যে স্কুলের পাশে বেতনও দিতে হচ্ছে, আবার কোচিং minimum they have to do 5-6 subjects. So that is kind of costly monthly wise actually, because I don't think anyone is charging less than 2,500 taka per subject, and a student should do minimum 6 subjects. So even if you 15,000, then paying the school, that kind of a burden to the, so technically from their parents kind of for the financial reasons, and if they continue the school, the best thing if I really talk about that, if they continue the school, let's say if they are going to class 9, they will be getting up early morning. Once they are leaving the school, the pattern of sleeping is totally changed. They will be coming out of their bed at 12 o'clock, 1 o'clock. Then they will go to the centers coaching. Then by 8 or 9, they are coming back home. Then they might go for self-study, which is really important. But they don't have the discipline. In the school, we have got class tests, half yearly. Again, you can go for annual class test, again final examination. But in the coaching, we don't have that format, unfortunately. Let's say it depends on the subjects, which subjects you are actually proceeding on. So if a student is taking, let's say, accounting or commerce or economics, by class 8, if they can gather themselves, yeah, these are the subjects I would like to study for my future subjects. Sometimes what's happening, I have seen some students, they are studying science in O levels. By the time they are coming for A levels, they are shifting to commerce. Accounting and maths need it. So definitely there must be a counseling problem. Yeah. When the student is coming to class 8, definitely before coming to class 8, he or she should know about all the subjects. If you take my preference, I will say that to keep all the subjects compulsory. English, math, Bengali, let's say pure math is even very important. As Sabir Rahman sir is here, he will understand that if a student is having pure math, he doesn't need to study much for A levels math. P1, P2 is like a bonus. So then Bengali. Then they have got option. If they don't want to take Bengali, if they are not interested in that language, they can take Bangladesh studies. So there is an option given. Physics, chemistry, biology, accounting, economics. So if a student is not taking 9 or 10 subjects in class 8, he or she will not going to understand that what are the preferable subjects for them. At least when they are giving the half-yearly exam, or at least when they are giving the final examination, when they will see their result, through their result even they can understand that where is my strength. Am I a good student for science, or am I a good student for commerce? So in class 8, all the subjects should be compulsory. There shouldn't be any choice. When they are going to class 9, yeah, then there can be. If they are going to class 10, that's very good, because truly speaking, I've seen students going to class 8, going to class 9, going to class 10, going to all the coaching centers, still unable to come up with good grades. Exactly. তো স্যার And- বলছেন হচ্ছে আমাদের ক্লাস 9 ক্লাস 8 পর্যন্ত we have to do all the subjects, so আমাদের এক্সপ্লোর করার একটা চান্স থাকে। দেন ক্লাস 9 এ হচ্ছে they can decide যে আচ্ছা Exactly. আমি এটা করতে পেরেছি, আমি এই সাবজেক্ট পারি, সো আই এম সুটেড ফর সায়েন্স, আই এম সুটেড ফর কমার্স। সো একটা প্রপার একটা প্রসেস চলে আসবে, Exactly. সো দ্যাট এ লেভেলস থেকে জিনিসটা চেঞ্জ না হয়। তো And আরেকটা স্কুলের কথা যেটা স্যার বললেন, যে ডিসিপ্লিনের কথাটা, স্কুলে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় কিন্তু অনেক স্কুলের মধ্যে আপনার কাউন্সিলিং হচ্ছে না। স্যার বললো যে বাচ্চাটা আসলে জানেই না যে তার জন্য কোন সাবজেক্টটা ভালো। তো এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর হয়ে কাউন্সিলিং যাচ্ছে, করে হচ্ছে ডিসিপ্লিনটা আনা যাবে। আনা যাবে। তো সকালে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ও লেভেলস এর বাচ্চা আপনার 4টা পর্যন্ত জেগে থাকতেছে, Exactly. আবার ওদের একটা এইজের ব্যাপার আছে, ওদের হুম। নিউট্রিশনের ব্যাপার আছে, ওদের অনেক কিছু মেন্টাল হেলথের ব্যাপার আছে। এখন যদি একটা বাচ্চা হচ্ছে জানে আমরা ক্লাস 3টা থেকে দুপুর 3টা থেকে বিকাল 3টা থেকে, সে কখনোই সকালে উঠবে না। প্যারেন্টসরা বলে আচ্ছা ঠিক আছে ঘুমাক একটু, সো রাত পর্যন্ত যদি জেগে থাকে, so সকালে ওঠা যদি অভ্যাসটা না হয়, whenever they suddenly go to work life, it's a very big burden for them. দেখা যাচ্ছে যে যেটা স্যার বললো যে অনেকগুলো বাচ্চা থাকে যারা স্কুলও করছে, 8, 9, 10 কমপ্লিট করছে, আবার কোচিংও করছে, মাল্টিপল জায়গাও তারা কোচিং করেন সবে, কিন্তু দেখা যায় তাও তারা ভালো রেজাল্ট করতে, বিকজ তারা কিন্তু বাসায় যে একটা মানে নিজেকে যে সময়টা দেওয়া, Self study. সেলফ স্টাডি, সেটা কিন্তু তারা পারছে না। Self study is the most, I personally believe, যে self study হচ্ছে সব। Exactly. Sabir Rahman sir is taking math, he will understand যে একটা স্টুডেন্ট আজকে যে ম্যাথসটা করলো ক্লাসের মধ্যে, if he doesn't practice it at home, impossible, that student will not do good. মানে সেলফ স্টাডি করে ওকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। মানে ক্লাস 8, 9, 10 যারা স্কুলে যাচ্ছে, ওকে তারা একটা গাইডলাইন পাচ্ছে কোচিং এ, কিন্তু যারা স্কুলেই যাচ্ছে না, সে কিন্তু গাইডলাইনের বাইরে এখন।
এখনো বাসায় গিয়ে যদি নিজের প্রবলেমটা যদি নিজে বের করে না আনে, যদি এমন সিচুয়েশন হয় অলওয়েজ ওই স্টুডেন্টের যে টিচারই ওকে লাইক মাঝে মাঝে আমি আই এম টেকিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর সাম টাইম রাইট নাও, মেবি আই উইল বি কমপ্লিটিং মাই 25 ইয়ার্স থ্রু ফর দিস সাবজেক্ট। আমি এই সাবজেক্ট নিয়ে যেটা বুঝি আর কি, যে লেটস সে ইংলিশ ইজ নট আওয়ার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, তো ইংলিশে যদি ওরা বাসায় যদি বই না পড়ে, ইংলিশের জন্য যদি ওরা রিডিং বুকস যদি কম্পালসারি না হয় তাদের জন্য, এটাই হবে তার সেলফ স্টাডি। তো ম্যাথসের যে কথা বলছিলাম, যে ম্যাথসে আজকে বাসায় গেল, সাবির স্যার ম্যাথসটা করলো, বাসায় গেল, বাসায় তার কোনো প্রবলেম হলো না প্র্যাকটিস করতে গিয়ে, কিন্তু কোনো প্রবলেম বের হয়ে আসলো, সো দ্যাট স্টুডেন্ট ক্যান শো ইট টু দ্য টিচার নেক্সট ডে, যে স্যার আমি এই জিনিসটা পারিনি। বাট আনফর্চুনেটলি যেটা হয় যে স্টুডেন্টরা চিন্তা করে যে টিচাররা হচ্ছে কাইন্ড অফ মানে আমরা বলি ওদেরকে, যে আমি পার্সোনালি বলি যে টিচার্স দে আর লাইক ওয়েটার্স, you'll go to the restaurant, you'll order the food and the waiter will come and going to serve you. এখন যদি আপনি চিন্তা করেন যে ওয়েটার আপনাকে ওই খাওয়াটা তুলে একের মুখে তুলে একে খাওয়াই দিবে এইভাবে জোর করে, দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য টিচার। ওয়েটারের কাজ হচ্ছে অর্ডার নেওয়া, অর্ডার প্লেস করে দেওয়া না, এখন আপনি কতটুকু খাবেন না খাবেন ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ। টিচারের কাজ ওইটা, টিচার একটা স্টুডেন্টের স্ট্রেংথ বুঝে যতটুকু দেওয়ার টিচার কিন্তু 100% দিয়ে দেয়, স্টুডেন্ট কতটুকু নিতে পারবে সেটাই হচ্ছে সেলফ স্টাডি। তো বাসায় যদি না পড়ে, যদি ও চিন্তা করে যে আমি স্কুলে গেলাম, আমি সব কোচিংয়ে সব বড় বড় টিচারদের কাছে গেলাম, এতেই আমার রেজাল্ট ভালো গেল, উইচ ইজ নট রাইট। সেলফ স্টাডিতে বিশ্বাস রাখতেই হবে, প্রত্যেকটা সাবজেক্টে অলওয়েজ যদি 1 ঘন্টা করে সময় দেওয়া না যায়, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট স্টুডেন্ট উইল বি ডুইং গুড ইন এনি ফ্যাক্টর। মানে সেলফ স্টাডি ছাড়া ভালো করা সম্ভব না। বাংলা মাইট বি আ ডিফারেন্ট স্টোরি, বাট রেস্ট অফ দ্য সাবজেক্ট উইদাউট বিং গেটিং রাইট, আই ডোন্ট থিঙ্ক দে ক্যান গো ফর ইট, রেজাল্ট ভালো হবে না। অলওয়েজ ইজ লাইক আ ফিউচার টু দেম, মানে পুরো ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টটাই হচ্ছে এখানে। মানে যেখানে মাঝে মাঝে প্যারেন্টসে বলে না, আমি ক্লাস 8, 9 আমি জিজ্ঞেস করি মাঝে প্যারেন্টস থেকে যে বাচ্চার কি একা যাওয়ার পারমিশন আছে কিনা বাইরে, তো প্যারেন্টস বলে হ্যাঁ আছে। ওইগুলাই হচ্ছে মিস্টেক। ওই যেই প্যারেন্টসরা অলওয়েজ বাচ্চাকে বিশ্বাস করে, ওইগুলাকেই অলিগলিতে পাওয়া যায়। আর যেগুলা বিশ্বাস করে না, মানে প্যারেন্টস নিজেই নিয়ে আসে, প্যারেন্টস নিজেই নিয়ে যাবে, ওইগুলো আমি দেখছি ওইগুলা ঠিকও থাকে, ওইগুলা রেজাল্টও ভালো হয়। একটা ডিসিপ্লিন তো থাকার, মানে ওই বাচ্চা কিন্তু একটা ও লেভেলসের বাচ্চা বয়স মানে ওয়ান্স একটা প্যারেন্ট যখন স্কুল থেকে বের করে নিয়ে আসলো, প্যারেন্টসের কিন্তু রেসপন্সিবিলিটিটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ এখন স্কুল থাকছে না। এখন তাকে সকালে ওঠানোর ব্যাপারটাকেও ঠিক রাখতে হবে, আবার ও যে কোচিং করছে, কোচিং এ আবার কোনো আজব কোনো ক্যাটেগরি অফ স্টুডেন্ট, যেরকম কোচিং অনেক আছে, এক একটা কোচিং এর এক একটা মেন্টালিটি হতে, আর কিছু কোচিং এ আছে হাজার হাজার স্টুডেন্ট, কিছু কোচিং হচ্ছে একে কম স্টুডেন্ট। তো ডিপেন্ড করে স্টুডেন্টের উপরেও ডিপেন্ড করে, কোচিং এর উপরেও ডিপেন্ড করে, বাট ট্রুলি স্পিকিং আমি এনভায়রনমেন্ট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। স্টুডেন্ট কম হোক কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা ভালো থাকবে, এটাই কোচিং এর কিন্তু মেইন। when you'll be dealing with thousands of students, যেরকম আছে আমাদের এলাকাতেই কিছু এরকম সেন্টার আছে যাদের শোনা যায় একজন টিচারের 400 স্টুডেন্ট, 500 স্টুডেন্ট, 600 স্টুডেন্ট, টিচারেরও পাগল হয়ে যাওয়ার কথা, আর স্টুডেন্টও আমি বুঝি না যে ইমাজিন যে একটা ক্লাসে 10 জন স্টুডেন্ট আছে, আর একটা ক্লাসে 80 জন স্টুডেন্ট আছে, যে পিছনে বসে আছে, যে পিছনে 40 জন, ওর তো কোনো কিছুই বুঝার কথা না। আরো যদি সেলফ স্টাডি করা নালা বাচ্চা হয়, ও যদি চিন্তা করে যে আমি একটা ব্র্যান্ড টিচারের কাছে গেছি বলে আমার রেজাল্ট ভালো হয়ে যায়, which is totally wrong। কেন দেখা যাচ্ছে একটা ব্র্যান্ড টিচারের কাছে 200 জন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্ট শো করছে 20 জন, বাট বাকি 180 কিন্তু কোনো হদিস নেই একেবারে। সো দেয়ার আর সার্টেন প্রবলেমস, ডেফিনেটলি প্রবলেম তো ডেফিনেটলি আছে, বাসায় কি পড়তেই হবে, পড়তেই হবে, একটা স্কুলের ডিসিপ্লিনে থাকাটা দরকার। মানে প্যারেন্টস এর টিচারের সাথে কমিউনিকেশন, মানে আমি আরেকটা বলি ট্রায়াঙ্গেল ফর্মেট হচ্ছে একটা রেজাল্ট ভালো করার জন্য স্টুডেন্ট, টিচার, প্যারেন্টস, এই তিনজন যদি একত্রে না হয়, রেজাল্ট ভালো। প্যারেন্টস খেয়াল করবে বাচ্চা বাসায় পড়ছে কিনা, টিচার খেয়াল করবে যে হোমওয়ার্কটা দেওয়া হলো অথবা প্রোগ্রেসটা ঠিক যাচ্ছে কিনা। এভরি মান্থে দরকার হলে প্যারেন্টসটা মিটিং থাকা উচিত, কেন আমরা এমনও দেখেছি যে প্রথম মাসে বাচ্চারা খুব পড়াশোনা করেছে, খুব ভালো, সেকেন্ড মান্থে প্যারেন্টসের সাথে দেখা হয়নি, বাট সেকেন্ড মান্থ থেকে দেখা গেল ডেটোরেট করছে, আবার থার্ড মান্থে গিয়ে যখন প্যারেন্টসের মিটিংটা হলো, তখন প্যারেন্টস বলছে বাচ্চার এই সমস্যা এইটা, তখন আবার এটাকে ঠিক করে আবার বাচ্চাকে একটা রাইট প্যাথে আনা যায়।
বাট ওয়েন ইউ আর ডিলিং উইথ 80 স্টুডেন্টস 100 স্টুডেন্টস ইন ওয়ান ক্লাস, ওই টিচারের পক্ষে কিন্তু এই সম্ভব সার্ভিসগুলো দেওয়া আবার সম্ভব না। আরেকটা জিনিস হলো কি যে স্যার দেখা যায় আমাদের স্কুল মানে আমরা যদি ও লেভেলস এর ব্যাপারটা বলি, ওরা কিন্তু টাইম করে আসে যে 6 মাসের জন্য আমি ক্লাসে আসবো। এক্স্যাক্টলি। তো দেখা যায় ওই যে তারা যদি বেসিকটা ক্লিয়ার না থাকে, মানে স্কুলিংটা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে কিন্তু অনেক প্রবলেম হয়। তো এখানে কি স্যার আপনি মানে বলবেন যে ইজ দেয়ার এনি ফ্যাক্টরস দ্যাট ইউ মানে প্যারেন্টস শুড ফোকাস অন selecting an English medium school for the children? Parents should focus to those school, the one who has got the ability to teach the student till A levels. মানে প্যারেন্টস চায় না যে ফ্রিকুয়েন্টলি স্কুল চেঞ্জ করতে। তো যেই প্যারেন্টসই যে স্কুলে দেখ, প্যারেন্টসের টার্গেট থাকবে যে ওই স্কুল এলওএস পর্যন্ত কেপেবল আমার বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য। তো এটা হচ্ছে নাম্বার 1 পয়েন্ট। নাম্বার 2 পয়েন্ট হচ্ছে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আর একটা বাচ্চাকে লেটস সে আমি একটা বাচ্চার কাছ থেকে শুধু এক্সপেক্ট করি যে তুমি দিবা বাট ইন রিটার্নে আমি কিছু দিব না, এটা আবার যেরকম একটা স্কুলের স্পোর্টস যে হওয়া উচিত, একটা স্কুলের পিকনিক হওয়া উচিত, একটা স্কুলের বিভিন্ন ধরনের আর্ট কম্পিটিশন, রিডিং কম্পিটিশন, স্পেলিং কম্পিটিশন হওয়া উচিত, সায়েন্স ফেয়ার হওয়া উচিত, অনেক ইভেন্টস থাকে যেটা একটা স্কুলের করাই উচিত। বাট আনফর্চুনেটলি এই ইভেন্টসগুলো অনেক বড় বড় স্কুল আমাদের দেখা মতে করে না। স্টুডেন্ট কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে না। যখন আমরা সায়েন্স ফেয়ার করছি, আমরা দেখছি যে স্টুডেন্টের সায়েন্সের প্রতি একটা ঝোঁক বাড়ে। আমরা যখন রিডিং কম্পিটিশন করি, আমরা দেখি স্টুডেন্টের রিডিং এর প্রতি একটা মানে ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম সার্টেন থিম যে আচ্ছা নেক্সট এটা হচ্ছে। যখন পিকনিক হবে তো পিকনিকের মতোই মজা করুক, যখন স্টাডি ট্যুর হবে তো এটাকে স্টাডি ট্যুর হিসেবেই। তো আনফর্চুনেটলি আমিও যে স্কুলে থেকে পড়ে আসছি, অথবা মোস্ট অফ দ্য স্কুল এখনো কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কিন্তু কোনো ইভেন্ট রেডি করে না। তো এই জিনিসটাও প্যারেন্টসের দেখা উচিত যে পড়াশোনা তো প্লে গ্রুপে তো আমিও এবিসিডি শিখাবো, আপনি এবিসিডি শিখাবেন, সাবিউ স্যার এবিসিডি শিখাবে, বাট ওইটার বাইরে আপনি কি দিলেন, কি প্রোভাইড করলেন ওদেরকে বিসাইড এডুকেশন, যে যেটাকে মাঝে বলা হয় যে এডুকেশন ইজ ফান। তো এডুকেশন ফান তো তখনই হবে যখন আপনি বাচ্চাকে ইন রিটার্নে আপনিও কিছু দিবেন। যে আপনি শুধু চাচ্ছেন যে পড়ো বাট আপনি রিটার্নে কিছু দেন নেই। তো ওই বাচ্চাকে যেরকম গ্র্যাব করাটাও যেরকম টাফ কিছু না, আবার বাচ্চার লাভ পাওয়াটা কিন্তু টাফ কিছু না। এটা টোটালি ডিপেন্ড করে টিচারের আন্তরিকতার উপরে। বাট আমি আবারও বলছি যে যেই টিচাররা একটা ক্লাসে 40 জন, 50 জন, 60 জন স্টুডেন্ট যারা পড়াচ্ছে, তাদের পক্ষে এই সার্ভিসে আসা সম্ভব না। এবং ওই 40, 50, 60 জনের স্টুডেন্টের মধ্যে যদি ওই স্টুডেন্টগুলো এমন হয় যারা সেলফ স্টাডি করে না, তাহলে ওই স্টুডেন্টদের পক্ষে ভালো করাও সম্ভব না। একমাত্র যে টিচার একটা ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার দেয়, যে 4 জন, 5 জন, 10 জন, 5 জন, ওই টিচার কিন্তু ধরতে পারবে যে এই স্টুডেন্ট কি ঠিক যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে না, ওই টিচার কিন্তু ধরতে পারবে। বাট ব্র্যান্ড টিচার ধরতে পারে না। আনফর্চুনেটলি আমাদের প্যারেন্টসরা দৌড়ায় সব ব্র্যান্ড টিচারের। তো স্যার বলতেছেন হচ্ছে আমাদের একটা ছোট ফোকাস গ্রুপে থাকা উচিত 100%। কেন সব স্টুডেন্ট তো এ পায় না। তো এর মানে কি, তো কিছু স্টুডেন্ট আছে যে চেষ্টা থাকবে কি যে একটা ভালো স্টুডেন্ট আরো ভালো রেজাল্ট করুক, একটা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট মিড অ্যাভারেজ রেজাল্ট করুক, একটা খারাপ স্টুডেন্ট অ্যাটলিস্ট পাস করুক। সব স্টুডেন্ট তো ট্রুলি স্পিকিং যে অনেক আমি দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট এ লেভেল সাফার করছে, 3 বছর 4 বছর হয়ে গেছে, স্টিল ম্যাক্সিমাম স্যার এ লেভেলস সাফার করছে। অলওয়েজ সামহাউ পাস ম্যানেজ হয়ে বাট যাচ্ছে, এ লেভেলসই সাফার করছে। এলওএসে গিয়ে খুব বাজে মতন সাফার করে। শেষের দিকে স্যার ওরা বলে হচ্ছে পাস করতে পারলেই বাঁচি। বাসি এটার এক্স্যাক্টলি। কারণটা হয় কি দেখা যায় যে বাচ্চার যে বেসিক ডেভেলপমেন্টটা যেটা স্কুলে থাকাকালীন হওয়াটা উচিত, যে আপনার মানে আলাদা অ্যাক্টিভিটি করে পড়ালেখার পাশাপাশি, তো এগুলোতে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে না। স্কুল দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ স্কুল কিন্তু কমার্শিয়ালাইজ, এক্স্যাক্টলি মানে নো সেটার ডাউট কারণে ইন ওদের ডেভেলপমেন্ট ভালো স্কুলের বাচ্চারাও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একটা যে- ক্লাসে এমন স্কুল আছে, একটা ক্লাসে 50 জন, 60 জন, 40 জন। হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট সো মেনি স্টুডেন্ট ইন ওয়ান ক্লাস? তো এরকম হচ্ছে কিন্তু। এগুলো নাম কোনোটারই বলতে যাচ্ছি না, বাট দিস আর দ্য রিনাউন্ড স্কুলস। আর প্যারেন্টসও কিভাবে বিশ্বাস করে ফেলে যে একটা ক্লাসে 40-50 জন হবে আর এখানে সে একটা ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার পাবে। এটা তো স্যার এটাও বোঝাচ্ছে হচ্ছে একটা বাচ্চা যদি স্কুলে 20 জনের সাথে পড়ে, হঠাৎ করে ওকে উঠিয়ে একটা ক্লাসরুমে দিয়ে দিয়েছেন যেখানে 100টা স্টুডেন্ট, ওই বাচ্চাটা কোপ আপ কিভাবে করবে? ও তো তার প্রবলেমটা এক্সপ্রেসই বলতেই করতে পারবে পারবে না। জি। ও যে বুঝে নাই, তো ওই পুরো বার্ডেনটা কি হয় বাসায় এসে পড়ে। বাচ্চা কিন্তু কোনো সাবজেক্টই কিছু বুঝে না। এখন দেখা যাচ্ছে প্যারেন্টস কে বাধ্য হয়ে টিচার রাখতে হচ্ছে বাসায়। তো বাচ্চা পড়বে কখন?
বাচ্চা তো এই তো ডেফিনেটলি প্রবলেম তো সেলফ স্টাডি করবে সেলফ স্টাডি তো এখন যদি স্টুডেন্ট সব জিনিয়াস হয় এটা তো ডিফারেন্ট জিনিস, বাট আমার মতে সবাই তো আর জিনিয়াস না আর কি, যারা উইক স্টুডেন্ট তাদের ব্যাপারে কে চিন্তা করবে, যারা মিড লেভেলের স্টুডেন্ট যারা মানে সামা অলওয়েজ পাস করছে এদেরকে নিয়ে কিভাবে আগাবে। টার্গেট তো হবে যে যারা ইন্টেলিজেন্ট ও তো এমনি ভালো করবে, ওকে ধরা হোক আর না ধরা হোক, কিন্তু যেইগুলো হচ্ছে অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট অথবা যেগুলো একটু ভালো করেনি স্কুল লাইফ থেকে, ওরাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। এখন ওদেরকে দিয়ে যদি রেজাল্ট আনানো যায় ওইটাই হচ্ছে সাকসেস আমার হিসেবে। বাট এখানে প্যারেন্টসের 100% হেল্প লাগবে, ইনভলভমেন্ট লাগবে, 100% ইনভলভ লাগবে। তো স্যার এখন হচ্ছে ও লেভেলস এর মধ্যে তো ইনশাআল্লাহ দেখা যায় সবাই আর কি পাস হয়ে যাচ্ছে, ভালো গ্রেডসও চলে আসছে। সো এ লেভেল স্পেসিফিকলি এ লেভেলস এ স্কুল কিভাবে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে স্পেসিফিকলি এ লেভেলস? এ লেভেলসে ফার্স্ট অফ অল ওকে ওলেসে ঠিক রাখতে হবে, এমন সাবজেক্ট ওর ওলেসে রাখতে হবে যেটা উইচ উইল বি দেয়ার ফর এ লেভেলস টু। লাইক ওলেসে যদি ম্যাথস আর পিওর ম্যাথস থাকে ডেফিনেটলি দ্যাট স্টুডেন্ট ক্যান গো ফর এ লেভেলস ম্যাথস। যদি ওলেসে অ্যাকাউন্টিং থাকে তো এলওএস অ্যাকাউন্টিং নিতেই পারে, ওলেসে ইকোনমিক্স থাকলে এলওএস ইকোনমিক্স নিতেই পারে, ওলেসে মানে সাবজেক্টটা এমন থাকতে হবে ওলেসে যেটা এখন তাকে এলওএসে হেল্প করবে। কারণ এলওএস এর মধ্যে একটা বিষয়টা থাকে, যেরকম এখন আমার ওলেসে অ্যাকাউন্টিং নেই বাট আমি এলওএস অ্যাকাউন্টিং নিচ্ছি, তো আমি যদি এলওএস অ্যাকাউন্টিং দিচ্ছি আমাকে তো বেসিক ওই ডেবিট ক্রেডিট দিয়ে শুরু করতে হবে, তো আমাকে তো ওলেসেই যেতে হচ্ছে। তো এলওএস এর ফার্স্ট আমি যেটা মনে করি যে সাবজেক্টটাকে ঠিক রাখা, যে ওলেস এর মধ্যেই তার যেন কাউন্সেলিংটা যেন প্রপার থাকে, যে তুমি যে আজকে ফিজিক্স নিলা তার মানে হচ্ছে তুমি দেয়ার ইজ আ চান্স যে তুমি এলওএস ফিজিক্স নিবা। আমি এমন স্টুডেন্ট দেখেছি আর ক্লাস 8 আমাদের স্কুলেরই, আমি স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করছি যে তোমার কি কোনো ডক্টর হওয়ার কোনো প্ল্যান আছে, মানে না ডক্টর তো প্রশ্নই আসে না। আমি ব্লাড দেখার অভ্যাস আছে, বলে ব্লাড দেখলে তো আমি নিতেই পারবো না। তো এই স্টুডেন্টকে বায়োলজি দিয়ে কি লাভ? তো এই স্টুডেন্টকে বায়োলজি দিয়ে তো ক্ষতি, যে এই সাবজেক্টটা যেটা তার সাথে অলওয়েসই ম্যাচ করছে না, সে এটাকে নিয়ে আবার এলওএস এ গেলে তো আরেক সমস্যা। আর এলওএস আমি বলবো যে আমাদের এলওএস গুলো যদি কিছু কিছু স্টুডেন্ট হয় যে মনে করে 4টা এলওএস দিবে, প্রথম একটু ওভার কনফিডেন্ট 3টা দিবে, বাট মিনিমাম 2টা দিলেও হয়ে যাচ্ছে। তো 2টাও যদি ভালো করে পড়াশোনা করে আর যদি ওই ইউনিটগুলো যদি ঠিক মতন ডিসিশন নেয়, যে আমরা যদি 2 বছর সময় নিয়ে 1 বছরের জন্য এএস আরেক বছরের জন্য A2 যদি প্রপার টাইম দেয়, যদি সেলফ স্টাডি করে, যদি বেশি ভালোবাসার মধ্যে না থাকে, ওই যে এখন তো ওলেস এলওএস এর আরেকটা হয় পাপি লাভ বলতে যেটা বোঝাচ্ছি যে ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশনটা হয়, তো এই জিনিসটা হলেও দেখা যায় যে গ্রেড ডেফিনেটলি অনেক খারাপ হয়, কেননা ওর মাইন্ড ডাইভার্ট হয়ে যায় আরেক দিকে। আর এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছেলে মানে আই পার্সোনালি ফিল যে প্যারেন্টসকে এই জিনিসগুলো অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত, যে বাচ্চা কারোর প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে কিনা, সব ঠিক আছে কিনা। মানে আবারও ঘুরে ফিরে যে প্যারেন্টসের অনেক বড় একটা রোল আছে, ওয়েদার ওই প্যারেন্টসের সেটা মেয়ে হোক অথবা ছেলে হোক, দুইটাই ইম্পর্টেন্ট, দুইটারই খারাপ হওয়ার কোনো মানে কোনো শেষ নেই। তো আমি পার্সোনালি বিলিভ করি যে আপনারা বাচ্চাকে যখন কোচিং এ দিবেন নিজেই দিয়ে আসবেন, আবার যখন শেষ হবে নিজেই নিয়ে আসবেন, কোনো সুযোগই দিবেন না মাঝখান থেকে কোনো জায়গায় যাওয়ার। এমনকি যদি কোনো ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি হয় পারলে ওই বার্থডে পার্টিও অ্যাটেন্ড করবেন। এটা কি এ লেভেলস পর্যন্ত করবে? এটা এলএস পর্যন্ত করলে অনেক বেটার হয়, অ্যাটলিস্ট অনেক খারাপ দিক দিয়ে সে বেঁচে যাবে, বিকজ বাই দ্য টাইম দ্য স্টুডেন্ট উইল বি কমপ্লিটিং হিজ অর হার এ লেভেলস, ওই ম্যাচুরিটিটা কিন্তু তাদের এসে পড়ে যে এখন খারাপ কি আর ভালো কি, আমার জন্য কোনটা ফেভার করবে। ইউনিভার্সিটিতে ইউ হ্যাভ গট দ্য চান্স, একটা সেমিস্টার ভালো হলো না, ঠিক আছে আমি নেক্সট সেমিস্টারে গিয়ে দেখাই দেবো, বাট ওই লেভেল সেকেন্ড চান্স যায় না আনফর্চুনেটলি, যে একবার রেজাল্ট খারাপ হবে। বিকজ ওয়েন আই এম রেজিস্টারিং আমি আমার পাসপোর্টকে হ্যান্ড ওভার করছি, মানে আমি ক্লাস 7-এ ফার্স্ট হলাম নাকি সেকেন্ড হলাম, 8-এ ফার্স্ট হলাম, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, আমি ওলেসে গিয়ে আলটিমেটলি আমার রেজাল্ট কি হলো ওইটার উপরেই কিন্তু আমাকে ইউনিভার্সিটি বেস করে নিবে, আমার এলওএস এর রেজাল্টের উপরে বেস করেই ইউনিভার্সিটি ডিসিশন নিবে যে কে স্কলারশিপ দেওয়া যায় কি দেওয়া যায় না, এটাও তো রেজাল্টের উপরেই টোটালি ডিপেন্ড করে। ওলেস এলওএস এর রেজাল্টটা কিন্তু আপনার ক্যারিয়ার পাথটা খুলে দিচ্ছে, ইজ 100% কে ওইখানেই প্যারেন্টসরা ছাড় দিয়ে যায়, মানে যেখানে স্ট্রিক্ট থাকার কথা, যেখানে একেবারে ধরে মারার কথা ওখানে ছেড়ে দিচ্ছে, আর যেখানে মারা উচিত না, যেখানে বোঝানো উচিত ওই সময় স্ট্রিক্ট থাকছে। তো আমি আমাদের প্যারেন্টসদের মধ্যেও আমি বলবো যে একটু মিস্টেক আছে, যে বাচ্চাকে স্পেশালি যখন ওলেসে তারা কোচিং শুরু করায় অথবা এলওএসে, দে শুড বি উইথ দেম, যতই কষ্ট হোক, যতই যদি বাচ্চাকে ভালো দেখতে যান, বাচ্চার যদি ফিউচারটা ভালো দেখতে চান, কেননা কয়েকটা বাচ্চা আছে যে খারাপটাকে না বলবে, কেননা নেগেটিভ জিনিসের প্রতি কিন্তু ওদের অ্যাট্রাকশনটা বেশি থাকে এই বয়সে,
পজিটিভ জিনিসটা না যতটুকু ওরা পছন্দ করে, নেগেটিভ জিনিসটা ধরিয়ে দিলে ওরা ওইটার প্রতি বেশি অ্যাট্রাক্টেড থাকে। এটা আমার মনে হয় বয়সেরই একটা দোষ আমি বলবো। তো এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে প্যারেন্টস আর বাচ্চাদের মধ্যে একটা জেনারেশন গ্যাপ কিন্তু থাকে, এবং বাচ্চারা কিন্তু প্যারেন্টসদের কথাও শুনতে চায় না। অধিকাংশ সময় কিন্তু প্যারেন্টসরা এসে আমাদেরকে টিচারদেরকে বলে যে স্যার আপনারা বুঝান, যেখানে আসলে আমাদের ওদেরকে বলা উচিত যে আপনি আপনার বাচ্চাকে বুঝান। Exactly. তারা কিন্তু আমাদের উপরে পুরো ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছে। টিচার পাচ্ছে হয়তো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা টাইম, হ্যাঁ। আর বাসায় কিন্তু বাকি টাইমটা সারাটা কিন্তু দিন বাসায়। প্যারেন্টস এখন প্যারেন্টস বাচ্চা যদি সারাদিন বাসায় যে এখন একটা ডেস্কটপের সামনে বসে আর একটা ফোনের সামনে বসে, যদি প্যারেন্টস এর সাথে কথা না বলে টাইম না দেয়, একটা তাহলে তো হবে কমিউনিকেশনটা না। থাকা তো তো কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে যাবে। কমিউনিকেশন। তা আমাদের যদি এসে বলে আমাদের বুঝাবো, আমরা ক্লাস নেওয়ার পর কতক্ষণই বুঝাতে পারবো, আর কতক্ষণ বুঝালে এফেক্টিভ হবে। আর ধরেন 10টা বাচ্চার মধ্যে 2জন কথা শুনবে, 8জন যদি প্যারেন্টস এর কথা না শুনে আমাদের কথা শোনার তো চান্সেসটা অনেক কম। না চান্সেস আসলে আবার এটার কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে প্যারেন্টস এর সাথে যে কমিউনিকেশন গ্যাপ, এটার কারণে কিন্তু তার ফিউচার যে ক্যারিয়ার এবং তার যে ফিউচার লাইফটা, সেখানেও কিন্তু তার একটা এফেক্ট পড়ে যাচ্ছে। এবং এটার কারণে কিন্তু দেখা যায় আমাদের আসলে অনেক কিছু কনসার্নিং একটা বিষয়। সো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্যারেন্টস এর ইনভলভমেন্টটা কিন্তু আমাদের বাচ্চার জন্য অনেক দরকার, বাট প্যারেন্টস তাদের ব্যস্ততার কারণে সেই ইনভলভমেন্টটা হতে পারছে না, এবং অ্যাজ আ টিচার আমাদের উপরে সেই আমাদের রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দিচ্ছে। রেসপন্সিবিলিটি স্যার দিয়ে দিচ্ছে। বলছিল যে প্যারেন্টস এর হচ্ছে ও লেভেলস পর্যন্ত বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া আসা করা উচিত। এখন রিগার্ডলেস অফ হাউ বিজি দে আর, কোনো না কোনো একটা ওয়ে বের করে দেওয়া উচিত, কোন কাদের সাথে কথা বলছে, কাদের সাথে কোথায় যাচ্ছে, একটু ইনফরমেটিভ থাকা উচিত। ইনভলভমেন্ট হওয়াটা মানে Exactly. কিছু জায়গায় ভালো, কারণ সব বাচ্চা তো মেন্টালিটি এক না, হুম। সব বাচ্চার আন্ডারস্ট্যান্ডিংও এক না, সব And- বাচ্চার থিংকিং লেভেলও এক না। And So- স্যার বলতেছিল যে স্কুল হোয়াট হ্যাজ টু অফার ইজ স্কুল ডিসিপ্লিনটা দেখাবে। স্কুল হচ্ছে একটা ছোট ফোকাস গ্রুপের সাথে যেহেতু কাজ করবে, তো স্কুল হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইকে বলতে পারবে যে দিস ইজ হ্যাপেনিং টু ইউর চাইল্ড, দিস ইজ হ্যাপেনিং টু ইউর চাইল্ড, রাইট? এন্ড স্যার ক্যান টেল যে যদি এখন একটা রুমের মধ্যে 150-200 স্টুডেন্টস পড়ে, তখন এই বাচ্চাগুলো ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার পাবে না, যেটা স্কুলে গেলে পাবে। আর যদি কোনো কোচিং এর এনভায়রনমেন্ট ভালো থাকে, ছোট ফোকাস গ্রুপ বাট ওই স্কুলের ওই নাম্বার অফ স্টুডেন্টসটা ওই স্কুলে আবার ঠিক থাকতে হবে। ওই 50-60 হলে কিন্তু ওই স্কুল লাভ 50-60 হলো তো মানে স্যার 15 to 20 is all right. তো ওই যে স্যার কি বলতেছে ইকুইভ্যালেন্ট টু আ স্মল কোচিং সেন্টার, যেখানে হচ্ছে আপনি একটা স্মল ফোকাস গ্রুপ থাকে, এনভায়রনমেন্ট তো ভালো। আর প্যারেন্টসও এক্সপেক্ট করে একটা ব্র্যান্ড টিচারের কাছে কিন্তু প্যারেন্টস চাইলেই কিন্তু কথা বলতে পারে না। জি, বাট দেখা যায় যে টিচার 10 to 15 মিনিট যে যারা স্টুডেন্টস পড়াচ্ছে, প্যারেন্টস চাইলে কিন্তু তাদের সাথে কথা বলতে পারছে, Easily reach করতে পারছে, টিচার জি। কিন্তু ফিডব্যাক দিতে পারছেন। তো এখানে এইটাও লাভ আছে, মানে সব সেন্টার সব স্টুডেন্টের জন্য না, আর সব স্টুডেন্টও সব সেন্টারের জন্য জি। হয় না। তো স্টুডেন্টকে বুঝে নিতে হবে যে আমি যদি একটা উইক স্টুডেন্ট হয়ে থাকি, আমি যদি বুঝে থাকি যে আই ওয়াজ নট গুড ইনাফ ইন ক্লাস 8, তো আমাকে এমন টিচার নেওয়া উচিত যে আমাকে আমার পার্সোনাল কোনো সমস্যা হলে, আমার যদি এডুকেশন ওয়াইজ যদি কোনো সমস্যা হয়, সাথে সাথে যেন আমাকে দেখায় দেয়, আমি যেন বুঝতে পারি, আমি যেন টিচারের সাথে পার্সোনাল কথা বলতে পারি। এই সুযোগগুলো যদি না থাকে তাহলে তো স্টুডেন্ট ভালো করবে না। স্টুডেন্টটা যদি টিচারকে রিচ আউট করতে পারে হিজ প্রবলেমস। এক্স্যাক্টলি। So looking ahead, what changes do you like to see in our English medium industry of Bangladesh? ট্রুলি স্পিকিং, হোয়াট আই উড লাইক টু সি, যে বেঙ্গলি মিডিয়ামে একটা ফরম্যাট আছে যেটা পার্সোনালি আমি খুবই লাইক করি। সেটা হচ্ছে যখন তাদের এসএসসি এইচএসসি রেজাল্টটা যখন বের হয়, ওরা কিন্তু উল্লেখ করে দেয় যে বিকাউন্স এত পার্সেন্টেজ এ, অমুক স্কুল এত পার্সেন্টেজ এ, অমুক স্কুল এত পার্সেন্টেজ এ। বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামে এরকম কিছুই নেই। আমি এমনও বলবো যে স্কুল রেজিস্ট্রেশন করেছে 500-600 জন স্টুডেন্টের ওলেভেলস এর জন্য, বাট ছবি শো করছে 20 জনের বাইরে, যে 20 জন অলওয়েজ পেয়েছে। আমার কথা হচ্ছে বাকি 480 জনের কি দোষ, তারা কি রেজাল্ট এনেছে? যদি আজকে এসএসসি এইচএসসির মতন যদি আমাদের সব স্কুলের রেজাল্ট যদি এভাবে যদি ফ্ল্যাশ করা যায় যে ওর এতজন স্টুডেন্ট দিয়েছে, এতজন এই রেজাল্ট পেয়েছে, এত পার্সেন্টেজ, এটা ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প অল দ্য ইংলিশ স্কুল টু বিকাম মোর রেসপন্সিবল। যেরকম একটা স্কুলের 20 জন পরীক্ষা দিয়েছে, ওর 10টা এ পেয়েছে, আমার 5 জন পরীক্ষা দিয়েছে, আমার 4 জন এ পেয়েছে, অ্যাভারেজ ওয়াইজ কিন্তু আমি বেটার এই হিসাবে যদি দেখা যায়। তো এই অ্যাভারেজটা যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যদি আসে, ডেফিনেটলি এটা আসা উচিত। এটাতে ব্রিটিশ কাউন্সিল হোক, এডেক্সেল হোক, কেমব্রিজ হোক, এদের নিজেদের উদ্যোগে এরা জানাবে যে আমরা এই বছর এই স্কুল থেকে এরকম বাচ্চারা পরীক্ষা দিয়েছে এবং রেজাল্টের অবস্থা এরকম। প্যারেন্টস তখন যাচাইটা আরো ইজিলি করতে পারবে। যে আমরা যে মাঝে মাঝে মনে করি যে ছোট স্কুল ভালো না, আসলে কথাটা একেবারেই রং, যে সব স্কুল সব স্টুডেন্টের জন্য হয় না।
তো প্যারেন্টসকে বুঝে নিতে হয় যে কোন স্কুলে গিয়ে অ্যাটলিস্ট আমি চাইলেই প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করতে পারছি, চাইলেই ভাইস প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করতে পারছি, আর কোন স্কুলে আমি অ্যাকাউন্টস মন্ত্রই যেতে পারি না। তো এটা স্কুল টু স্কুল ভ্যারি করে। তো ডেফিনেটলি এই চেঞ্জটা যদি আনা যায়, আমার মনে হয় যে এটা স্কুলের সবাই আর একটু রেসপন্সিবল হবে, যে গ্রেড জানাজানি হলো, যদি এসএসসি এইচএসসিতে যদি কোনো প্রবলেম না হয়, তো ইংলিশ মিডিয়ামেও আমার মনে হয় ওএলএস এর রেজাল্ট যদি ফ্ল্যাশ করা হয় কোনো প্রবলেম থাকার কথা, কারণ সবাই নিজের নিজের মতন রেজাল্ট দেখায় দিচ্ছে। যেরকম 1000 স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছে, বাইরে ওরা 30 জনের ছবি দিয়েছে, বাকি কিন্তু 970 জনের কিন্তু কোনো হিসাব নেই। ওদের কি দোষ? ওরা কি পাপ করেছে? তো এই জিনিসটা ঠিক করা উচিত, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে গভর্নমেন্টের ইনভলভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে একটু হলেও থাকা উচিত, যেহেতু যার যেরকম ইচ্ছা সেরকম যেন ফলো না করে। সোফার আমার যেটা মনে হয় যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উপরে গভর্নমেন্টের ওরকম একটা প্রেশার নেই, একেবারেই নেই। হাইস্ট যেটা হয়েছে যে বাংলাদেশ স্টাডিজ অনেক আগে অত ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট ছিল না, বাট এখন যেটা ওরা বলছে যে বাংলাদেশ স্টাডিজ একটা সাবজেক্ট আসলো, যেটা ঠিক করলো। আর যেহেতু এটা ব্রিটিশ কারিকুলাম, তো ডেফিনেটলি ইট উইল নট বি লাইক এসএসসি এইচএসসি, ডেফিনেটলি অনেক টাফ হবে। কেননা আমাদের এই যে ওএলএস এলওএস যে পরীক্ষাটা হয়, এটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের সাথে কমপ্লিট করা হচ্ছে। মানে একটা ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টও একই কোশ্চেন পেপার পাবে, একটা ইউকের স্টুডেন্টও একই কোশ্চেন পেপার, আমাকে কিন্তু ফাইট করতে হচ্ছে তাদের সাথে। তো ডেফিনেটলি আমি যদি কম্পিটিশনে যদি আমি ভালো না থাকি, তাহলে তো ডেফিনেটলি আমার ভালো দিকটা দেখা যাবে না। আর স্কুলেও যদি রেজাল্ট ফ্ল্যাশ হতো, তো স্কুলও একটা রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারতো, যে না, আমি যে বাচ্চাকে পরীক্ষা দেওয়াবো আমার মেকশিওর করতে হবে যেন ভালো করলেই যেন দেওয়া হোক। কারণ এখন তো ব্লাইন্ডলি দিচ্ছে। অনেক স্কুল আছে, আপনি যাবেন, আপনার সাথে রেজিস্ট্রেশন করে দিলেন, এটা ব্লাইন্ডলি নিচ্ছে রেজিস্ট্রেশনগুলো। তো আমার বিশ্বাস যে এডুকেশন ফিল্ডে এই চেঞ্জটা অ্যাটলিস্ট যদি আসে, আমার মনে হয় ইট উইল বি গুড ফর দ্য প্যারেন্টস, ইট উইল বি গুড ফর দ্য স্টুডেন্টস, ইট উইল বি গুড ফর এভরিওয়ান। মানে স্যার বলতেছেন অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে। অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের। আপনি কোনো স্কুলের এরকম জবাবদিহিতা নেই যে আমার এই বছর 100 জন ওএলএস দিয়েছে, তো এত পার্সেন্টেজ এ, এত পার্সেন্টেজ বি, এইটা বলার সাহস কারণ নেই। এ-লেভেলস এর স্টুডেন্টসরা যদি ক্লাসও না করতে যায়, ওদের ইভেন ফোন করে বলাও হয় না বলা হয় ক্লাসে কেন না। আসতেছ না। ওই যে ব্র্যান্ড টিচার এত টাইম নেই, হয়তো অ্যাডমিন হয়তো রেখে দেওয়া হয়েছে, রেকর্ড রেখে দেওয়া হচ্ছে, হয়তো তারা বিরক্ত হচ্ছে। বাট যেটা বললাম যে ব্র্যান্ড টিচারকে এত সময় হয় না যে তারা এই যে এত পেপার যে চেক করা হয়, 200-300 পেপার যারা চেক করে, এটা তো চেক করতে গিয়েই তো না অর্ধেক সময় চলে যাচ্ছে। তো উনি ওই স্টুডেন্টের ব্যাপারে যে ফোকাস আনবে অথবা ওই স্টুডেন্টকে নিয়ে যে প্ল্যান করবে, দ্যাট ইজ নট পসিবল ফর দ্য ব্র্যান্ড টিচার। তো তাদের জন্য টিচার লাগবে এরকম যারা ডেফিনেটলি টিচার, বাট স্টুডেন্ট একটু কম, এই টিচারদের কাছেই রেজাল্ট ওটা বেশি বেটার হয়। আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যে চেঞ্জ বললাম, যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা যদি আনানো যেত, যদি দেখানো যেত, তাহলে সব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, অনেক বড় বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এখন মানে বলা যায় যে খুব সরি ফিল করতো তাদের অ্যাক্টিভিটিসে ছোট স্কুলের কাছে। যে ছোট স্কুল যেখানে 20টা বাচ্চা পরীক্ষা দিল, ওর যদি 10টা বাচ্চা অলওয়েজ পায়, ওর কিন্তু 50% এ। আর একটা বড় স্কুলে যদি 1000 স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে, ওর যদি 50 জন অলে পায়, ও কিন্তু ওই ছোট স্কুলের অ্যাভারেজের কাছে কিছুই না। তো এই জিনিসগুলো তুলে ধরা উচিত, যে বড় স্কুল, মিডিয়াম স্কুল, অনেক বড় স্কুল, ছোট স্কুল, এই সবার যদি গ্রেডিংটা নিয়ে আসা হয়, আমার মনে হয় পিকচারটা একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা। আসলে স্কুলটা আসলে ম্যাটার, মানে ছোট না বড় সেটা ম্যাটার করছে না, দেখা যাচ্ছে কারিকুলামটা সে কিভাবে ফলো করছে সেটা আমাদের মানে প্যারেন্টস হিসাবে দেখা উচিত। রাইট। তো আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম, কিন্তু আমাদের কাছে সব থেকে বড় যেটা আমরা যদি কনসার্নিং একটা বিষয় থাকে, দেন দ্যাটস ফর দ্য প্যারেন্টস, যে প্যারেন্টস এর ইনভলভমেন্ট, যেটা আমাদেরকে ওয়ার্কার স্যার বললো, যে একটা প্যারেন্টস এর বাচ্চার দায়িত্বটা নিতে হবে এবং তাকে স্কুলিংটা ঠিকভাবে করতে হবে, তাহলেই তার ও লেভেলস এ লেভেলস এর রেজাল্ট ভালো আসবে এবং সেটার কারণে তার ক্যারিয়ার এবং তার ফিউচার লাইফটাও গুছানো আসবে। সো দ্যাট, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, এন্ড দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ।